Today we are going to solve some extra questions for squares and square roots chapter. These questions are it's not similar to our NCERT level. These questions are coming from Olympiad question papers. Okay, so we will do. Okay, are you ready? Okay, ma'am, what is the square root of square root of square root of? Don't worry. Okay, first in this question, where we have to start. From here we have to start. First is square root of 9, what is? 3, right? Okay. So, first step, 41 minus 21 plus 19 minus 3. Okay. This root of 19 minus 3, how much ma? Root of 16. Square root of 16 is what ma? 4 into 4, 16. So, 4 will come. Okay. Next step is we have to replace this thing with, okay, replace this thing with 4. Shall we replace? Question, yeah, 41 square root of 41 minus 21 plus 4. Yeah, 21 plus 4. This thing, now this thing, square root of 21 plus 4 is 25. Okay, I'll change the color. Square root of 25 is nothing but 5. So this thing we are going to replace. Root of 41 minus root of 25. 41 minus 5. 41 minus 5 is nothing but 36. Root of 36 is 6. Arey wow. How we reach the answer step by step. Where we have to start first. First, நம்ம எங்க start பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க தான் start பண்ணணும். This square root of 9. Square root of 9ல தான் first start பண்ணணும். அதோட ஆன்சர் வந்து 3. அந்த 3ய கொண்டு வந்து நம்ம இங்க போடணும். போட்டோம்னா root of 19 minus 3 வந்து root of 16 ஆகும். root of 16 வந்து 4 ஆகும். அந்த root of 16ல இருந்து 4 வெளியில வந்தது இங்க ஆட் ஆகும், இங்க ஆட் ஆகும் இல்லையா? அங்க ஆட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? இது become 25 ஆயிடும். Square root of 25 is we already know that is 5. That 5 will come here. Root of 41 minus 5 is nothing but root of 36. Root of 36 is how much ma? 6. Okay, our answer is 6. Okay, next question. Here they have given something. Square root of 16 by root of 49 is equal to. இந்த சைடு ஒரு fraction இருக்கு. ஒரு ரெண்டு fraction equal இல்லையா? ரெண்டு fraction வந்து ஒரு ரெண்டு fraction வந்து equalனா என்னமா அர்த்தம்? Cross multiplication AD is equal to BC ன்னு அர்த்தம் இல்லையா? Fractions and decimals படிச்சீங்களா இல்லையா? ரெண்டு fraction equal அப்படின்னா, for example 2 by 3, okay, 4 by 6 equal equivalent fraction இல்லையா? 2 into 6 12, 4 into 3 12 இல்லையா? அப்போ cross multiplication பண்ணணும். AD is equal to BC ன்னு அர்த்தம். இத பார்த்த உடனே நமக்கு first step என்ன தோணணும் அப்படின்னா, okay, ரெண்டு fraction இருக்கு. First இத simplify பண்ணிக்கலாமா? Root of 16 is 4. Actually இந்த step by step தான் எழுத சொல்வாங்க அவங்க மிஸ்ங்கலாம் இல்லையா? Root of 16 divided by root of 49 is equal to root of 4 into 4 divided by root of 7 into 7. So this becomes 4 by 7. So 4 by 7 which is equal to n by 49. இப்போ நமக்கு கிடைச்சிக்கிற fraction என்னது? 4 by 7 is equal to n by 49. 4 by 7. Oh, there is no space. Okay. 4 by 7 is equal to n by 49. இப்ப cross multiplication பண்ணலாமா? Okay, பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஸ்பேஸ் வேணும். இதை erase பண்ணிக்கலாம். Okay, இப்ப cross multiplication பண்ணி யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Who is going to try this? 4 by 7 is equal to n by 49. 4 by 7 is equal to n by 49.
அப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம்னா 4 into 49 is equal to n into 7. அப்ப 4 into 49 இந்த n வந்து தான் நமக்கு தேவை இல்லையா? அப்ப இந்த n is equal to 4 into 49 divided by 7 transposing இல்லையா? Okay, 1 7 is 7, 7 7s are 4 into 7 is 28. My n is 28. செக் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? 4 by 7 which is equal to 28 by 49. Yeah, obviously 7 7s are 49, 4 7s are. Okay, Pakka, my answer is n is equal to 28. n is equal to 28. இது எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஸ்கொயர் ரூட் வந்து இத தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் இல்லையா? இத தான் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். இத சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். அப்போ அது வந்து நமக்கு என்ன ஆச்சு? 4 by 7 கிடைச்சது. அப்ப எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபிராக்ஷன் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபிராக்ஷன் ஈக்குவல்னா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுவேன். a by b which is equal to c by d நான் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுவேன். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு இது கிடைச்சது. டிரான்ஸ்போசிங் பண்ணி நான் n கண்டுபிடிச்சேன். நான் கண்டுபிடிச்ச n சரிதானா அப்படிங்கறதையும் நான் வெரிஃபை பண்ணேன். ஓகேயா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? we go to the next question ma. காப்பி பண்ணணுமா? இல்ல PDF ஃபைலா இருக்கும், எடுத்துக்கோங்க. சரியா? Okay, next question. Here also lots of square root. Square rootக்குள்ள square root, square rootக்குள்ள square root. என்ன சொல்லிருக்கேன்? எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும். ஓகேயா? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Square root of 169. I have already told you, you have to memorize all the squares at least 1 to 30. It will reduce your calculation time. ஓகேயா? அங்க போய் உட்காந்து 13 into 13 எல்லாம் உட்காந்து போய் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நம்ம வந்து பெரிய ஸ்டூபிட், நம்ம வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்க்கு எலிஜிபிள் கிடையாது. ஓகேயா? ரூட் ஆஃப் 169 13 போடலாமா? அப்ப இத வந்து 13 ஆயிடுச்சா இல்லையா? அப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் 51 plus 13 எவ்வளவுமா? 64. 64 is nothing but 8. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது செகண்ட் ஸ்டெப். இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப். அந்த 8 கொண்டு வந்து உள்ள போடணும் இல்லையா? ஓகே, 248 plus 8 how much ma? 256. 256 is 16. 16 into 16 is 256 இல்லையா? Okay, simple direct question. Actually this is very easy. பிக்கஸ்ட் நம்பருக்குலாம் வந்து எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறா அது தனி வீடியோ போடுறேன். ஈஸியா இருக்கும். லாங் டிவிஷன் போடலாம். ஓகே, எய்தர் நம்ம பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும் இல்லைன்னா லாங் டிவிஷன் போடணும். 256 56 வந்து நம்ம ஒரு பேரா எழுதிக்கணும். இப்போ 1 1 1 156 இதை டபுள் பண்ணணும். ஸோ 2 1 digit 6 இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஆப்வியஸ்லி 4 இருக்கலாம். 4 4s are 69, அது 6 6 are 16. எய்தர் 4 வரும் இல்லாட்டி 6 வரும். ஆக்சுவலி 6 156. My quotient is okay. I'll teach you. Okay. Then next question. Yeah. Here also there are ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு. சரியா? ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் √2 into √3 னா நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறோம்? 2 into 3 √6 எழுதிக்கலாம் இல்லையா? அதாவது √a into √b அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட்குள்ளார a into b ன்னு எழுதலாம்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா? படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இந்த சம் போட முடியும் இல்லையா? ஓகே, இதுதான் வந்து முக்கியமானது இந்த சம் போடுறதுக்கு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 196 into 900 divided by x into x எவ்வளவுமா? x square which is equal to 4. ஓகே ஓகே, இப்போ x ஸ்கொயர் வெளியில எடுத்தானா x ஆயிடுமா? ஏன்னா டபுள் டைம் இல்லையா? டபுள் டைம் உள்ள x. ரூட் ஆஃப் x ஸ்கொயர்னா வெளியில எடுக்கும்போது ஜஸ்ட் x இல்லையா? அது டினாமினேட்டர் x ஆயிரும். மேல 196 14 ஸ்கொயர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். பேசிக் 13 ஸ்கொயர் 169, 14 ஸ்கொயர் 196 தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா? ஓகே, 14. இப்போ 900 என்னது? 30 into 30. 196 என்னதுமா? 196 வந்து 14 into 14. 196 வந்து 14 into 14. அதனாலதான் அந்த 14 நம்ம வெளியில எடுத்துருக்கோம். சரியா? ஓகேயா? அடுத்து into 30. Okay, which is equal to 4. Which is equal to 4. இதெல்லாம் வேணாமா? சரி, அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? இப்போ வந்து we need x இல்லையா? இப்போ வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாமா? 4x. அதாவது 4x
4x is equal to 14 into 30. 4x is equal to 14 into 30 னா அப்போ நம்மளோட x எவ்வளவு? 4x is equal to 14 into 30. இது பொறுமையா லாஸ்டா பண்ணலாம். இதை போய் உடனே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லை. x is equal to டிரான்ஸ்போசிங் கீழே போயிடும்ல. இங்க மல்டிபிளிகேஷன்ல இருந்ததுன்னா கீழே போறச்சு என்ன ஆகும்? டினாமினேட்டர்ல போகும். 1 4 is 4. சரி, சிம்பிளாவே பண்ணணுமா? ஓகே. 2 2s are 4, 7. 1 2 is 2, 15. 7 into 15 எவ்வளோ? that also அதெல்லாம் முடியாது. நீங்க தான் கால்குலேட் பண்ணி போடணும். இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் சம் இல்லையா? 105. Very good. Very good. Who told this answer? Good girl. Answer. ஓகேனா? இது என்ன பண்ணும்? நம்மளோட இதோட முக்கியமானது என்னன்னா ரூட் ஏ இன்டு ரூட் பி னா which is equal to root of AB உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். சரியா? உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 196 வந்து 14 ஸ்கொயர், 900 வந்து 30 into 30. ஸோ 14 வெளியில எடுத்தாச்சு, 30 எடுத்தாச்சு. இங்க x ஸ்கொயருக்கு பதில் ஜஸ்ட் x எடுத்திருக்கோம். சரியா? டபுள் டைம் உள்ளதுன்னா வெளியில எடுக்கும்போது வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். யா, இது வந்து எந்த மேதாவி கரெக்டா ஆன்சர் சொல்ல போறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஏ கேர்ள், அது அப்படி எடுக்க முடியாது. எப்படி எடுக்க முடியாது? ஆடா அவசர குடுக்கை. 25/81 இருந்ததுனால ஜஸ்ட் 5/9 எடுக்கலாம். இங்க உள்ள வந்து ஒரு அல்ஜிப்ராய்க் ஒரு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா? ஒரு மைனஸ் இருக்கு. சரியா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? எல்சிஎம் எடுக்கணுமா? எல்சிஎம் எடுக்கணும். 25/81 minus 1/9. சரியா? இத ஸ்ட்ரெயிட்டா வெளியில எடுக்கக்கூடாது. இப்படி இருந்தா மாத்திரம் தான் எடுக்கணும். இப்படி இருந்ததை எடுக்க கூடாது. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட். ஓகே, எல்சிஎம் எடுங்க. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். 81 25 minus 9 because 9 times இல்லையா? எல்சிஎம் அதுவும் டீச் பண்ண முடியாது. ஓகே, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஓகே, how much will come? 16/81. 16/81. இப்போ பண்ணலாம். 4 into 4 divided by 9 into 9. So நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம். தனித்தனியா எழுதணுமா? சரி, அட ரூல்ஸ் ராமானுஜம். ஓகே, இப்படி பண்ணிக்கணுமா? ஓகே 4/9. நம்மளோட ஆன்சர் என்னமா? 4/9. இது என்ன பண்ணும்? இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதை ஸ்ட்ரெயிட்டா வெளியில எடுக்க கூடாது. ஏன்னா இங்க அடிஷன்ல இருக்கு. புரியுதா? ஜஸ்ட் இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் எடுக்கணும். இப்ப உள்ள அடிஷன் மைனஸ் இல்ல சப்ட்ராக்ஷனா இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? மல்டிபிளிகேஷன்ல இருந்தா எடுக்கலாம். யா, ஷுவர். மல்டிபிளிகேஷன்ல இருந்தா எடுக்கலாம். ஆனா அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்ல இருந்தா எல்சிஎம் எடுத்துட்டு தான் எடுக்க வேண்டும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். யா, திஸ் ஒன். ரூட் ஆஃப் 0.01. டெசிமல் பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப மயக்கமா வருது மேம். ஒரு பொண்ணு சொல்லுவா கிளாஸ்ல. ரூட் ஆஃப் 0.01. இப்போ 1 into 1 1 ஸ்கொயர். ஸோ 1 நார்மலாவே 1னாலும் 1 ஸ்கொயர்னாலும் ஈக்குவல் தான். அப்ப ரூட் ஆஃப் 1 ரூட் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் தான். அப்ப ரூட் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர்னா வெளியில வர்றது 1 இல்லையா? ஓகே, ஆனா இங்க 0.1 into 0.1. ஓகே, இது 0.9 into 0.9. இது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இல்ல இது முடிச்சுக்கலாம். இது 1.1 into 1.1. இது 0.03 into 0.03. ஓகேயா? because 0.1 into 0.1 is 0.01. 0.9 into 0.9 is 0.81. இது எப்படி வந்தது? 11 into 11 தான் ஆக்சுவலி 121 இல்லையா? 121. நமக்கு 2 டிஜிட் வந்து தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இது வந்து 1.1 into 1.1 இருந்தாதான் நம்மளால 2 டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்க முடியும். I need